Hello everyone. We are going to discuss the next part, in fact the last part of SARS virus, that is nothing but the diagnosis of SARS. So if you collect the sample, then how to diagnose and what kind of tests are performed to detect or to confirm the presence of SARS virus in the sample. Okay, SARS virus, it causes an acute respiratory syndrome or severe acute respiratory syndrome, that is infection of respiratory tract. In the pathogenesis we have studied, it infects the respiratory tract, that is lung, as well as it also causes infection to other organs of the body. Okay, so while performing the diagnosis of SARS virus or even the SARS-CoV-2 which causes COVID-19, first thing that is considered is if the patient has a fever. If the patient has fever, that is a temperature approximately 38 degrees Celsius or even more than that, or 100 degree Fahrenheit. So if the body temperature is above 100 degree Fahrenheit or 38 degrees Celsius, then such patient can be diagnosed. So diagnosis करताना हा criteria की body temperature fever हा 38 किंवा 100 degree Celsius पेक्षा 100 degree Fahrenheit पेक्षा जास्त temperature असेल तर diagnosis केलं जातं. Similarly, second condition for diagnosis is the patient history. Patient history is also taken into consideration. That is, if the person ज्याचा diagnosis करायचा आहे that has the contact with the SARS positive patient. So एखादा पेशंट असा की जो SARS साठी पॉझिटिव्ह असेल आणि त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जर एखादा पर्सन आले ज्याचं डायग्नोसिस करायचं आहे, that time diagnosis can be performed. Okay, similarly the travel history of that person should also be taken into consideration. So travel history, especially if the person is coming from the area where the outbreak of SARS is observed. So अशा वेळी ती travel history matter करते किंवा the contact of person with the SARS positive patient also matters and the body temperature also matters. So या कंडिशन्स असतील तर अशा वेळी त्या पर्सनचं काय केलं जातं, डायग्नोसिस केलं जातं फॉर SARS व्हायरस. SARS व्हायरस साठी जे क्लिनिकल सॅम्पल घेतलं जातं डिटेक्शन करण्यासाठी, that is either oropharyngeal swabs are taken. So either oropharyngeal swabs are taken or nasopharyngeal swabs are taken. Okay, so swab mostly oropharyngeal or nasopharyngeal nasal swabs are taken. आणि मग जे काही nasal secretions असतात जे swab मध्ये secretions, those secretions are tested. So जे nasal secretions आहेत, oral secretions आहेत की जे आपण swab मधून घेणार आहे, त्याच्यामध्ये तो व्हायरस SARS व्हायरस आहे की आपण ते कन्फर्म करणार. कन्फर्मेशन कॅन बी डन बाय युजिंग वेरियस मेथड्स. त्याच्या काही मेथड्स आपण हायलाइट करणार आहे. फर्स्ट, whatever sample we are having, that is clinical specimen or secretions, performed for isolation of viruses. Okay, first isolation of virus. जे काही सिक्रेशन आहे, नेसल सिक्रेशन किंवा ओरल सिक्रेशन आहे जे स्वॅब मध्ये असेल, that is tested for virus. For isolation of the SARS virus, we know Vero cell lines are used. Vero 6 cell lines, that is African green monkey kidney cell lines are used. So त्या सेल लाईन्स आहेत, त्या सेल लाईन्स मध्ये व्हायरस सॅम्पल जे ते सॅम्पल इनॉक्युलेट केलं जातं आणि मग तिथं सायटोपॅथोजेनिक इफेक्ट बघितला जातो. ओके, सो व्हायरस इज इनॉक्युलेटेड इन Vero 6 cell lines and then cytopathogenic effect is observed. Lesions are observed. Lesions are observed. So this is the first method for diagnosis, that is isolation of the SARS virus. Once the sample is collected, sample is inoculated into the already prepared Vero 6 cell lines and मग त्या cell lines मध्ये after incubation of few days cytopathogenic effect म्हणजेच काय lesions are observed. जर lesions दिसले याचा अर्थ क्लिनिकल सॅम्पल कंटेन्स SARS व्हायरस, काही चेंज नाही झाला सेल लाईन्स मध्ये तर इंडिकेट्स निगेटिव्ह टेस्ट. सो आयसोलेशन करून आपण व्हायरसचं डायग्नोसिस करू शकतो. सिमिलरली डायग्नोसिस कॅन ऑल्सो बी डन बाय डिटेक्शन ऑफ एंटीजन. So antigen is detected. Okay, so second method involves detection of antigen in the clinical sample. So how the detection of antigen is performed?
याच्यामध्ये काय केलं जातं की आपण सार्स व्हायरसच्या अगेन्स्ट जे काही पेशंट सिरम असेल, स्टँडर्ड सिरम असेल, म्हणजे नॉन अँटीबॉडीज म्हणूया आपण. सो सिरम, पेशंट सिरम नाही आहे इथं महत्वाचं, म्हणजे नॉन अँटीबॉडीज अगेन्स्ट सार्स व्हायरस आर टेस्टेड अगेन्स्ट सिक्रिशन्स. जे काही सिक्रिशन्स आहेत, जेव्हा आपण स्वॅब घेतलेला आहे तर स्वॅबच्या अगेन्स्ट आपण सिरम म्हणजे नॉन अँटीबॉडीज काय करणार आहे, टेस्ट करणार आहे. आणि त्यासाठी आपण कुठली टेक्निक यूज करणार आहे, एन्झाइम लिंक्ड इम्युनोसॉर्बंट ऍसिड, इलायझा. सो डिटेक्शन ऑफ अँटीजन, जे काही नेसल सिक्रेशन असेल, ओरल सिक्रेशन असेल, त्याच्यामध्ये सार्स व्हायरसचा अँटीजन आपण बघणार आहे. आणि तो अँटीजन कन्फर्म करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, सिरम यूज करतो, नॉन अँटीबॉडीज यूज करतो. त्यासाठी आपण जी टेस्ट परफॉर्म करणार आहे दॅट इज इलायझा. सो फॉर डिटेक्शन ऑफ अँटीजन ऑर इवन अँटीबॉडीज अगेन्स्ट सार्स, ELISA test is most commonly performed. So ELISA, it is a choice of test for diagnosis of SARS. So आपण इथे काय करू शकतो, अँटीजन डिटेक्ट करू शकतो. डिटेक्शन ऑफ अँटीजन, सिक्रिशन्स आर टेकन, नॉन अँटीबॉडीज आर मिक्स्ड, दॅट इज ELISA टेस्ट इज परफॉर्म. आणि जर ELISA टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तर अँटीजन प्रेझेंट आहे याचा अर्थ सार्स व्हायरस प्रेझेंट आहे. निगेटिव्ह आली तर याचा अर्थ काय की नो अँटीजन मीन्स नो सार्स व्हायरस. सिमिलरली आपण सिरोलॉजिकल टेस्ट सुद्धा परफॉर्म करू शकतो. म्हणजे जसं आपण अँटीजन बघितला होता, सिमिलरली अँटीबॉडीज बघू शकतो. सो हिअर अँटीबॉडी प्रोडक्शन इज ऑल्सो. मग आता इथे काय करणार आहे आपण, इथं अँटीजन डिटेक्ट करण्यासाठी काय यूज केलं होतं, सिरम किंवा अँटीबॉडीज यूज केले होते, नॉन स्टँडर्ड अँटीबॉडीज अगेन्स्ट सार्स. आता इथे काय यूज करणार आपण, अँटीबॉडी प्रोडक्शन आपल्याला डिटेक्ट करायचं आहे, म्हणजे वी आर गोइंग टू यूज अँड स्टँडर्ड अँटीजन. ओके, सो नॉन अँटीजन, हिअर नॉन अँटीजन इज used. Known antigen is used, and against this antigen the presence of antibodies in the patient's serum. Okay, so here patient serum is given, and त्या patient serum मध्ये SARS व्हायरस जे अँटीजेनिक स्ट्रक्चर आहे त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज आहेत का हे कन्फर्म करणार. क्लियर. फॉर कन्फर्मेशन द टेस्ट यूज अगेन इलायझा टेस्ट असेल किंवा इम्युनोफ्लोरेसेंट टेस्ट. So most commonly for detection of antibodies against SARS, ELISA test or immunofluorescent tests are performed. Okay, so either ELISA or by using immunofluorescent test, we can detect the presence of antibodies in the patient's serum against the SARS antigen. So either we can detect the antigen or we can also detect the antibodies against the SARS virus. आणि मग अशा पद्धतीने आपण डायग्नोसिस करू शकतो फॉर SARS. So isolation करू शकतो, we can detect the presence of antigen as well as we can also detect the presence of antibodies. Most important test for SARS virus or even the SARS-CoV-2, that is detection of nucleic acid. Very important. Detection of nucleic acid. Detection of nucleic acid. ही टेस्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण कोविड-19च्या टेस्टिंगसाठी सुद्धा ही टेस्ट परफॉर्म केली जाते. कुठलाही कोरोना व्हायरस असतो तर प्रत्येक कोरोना व्हायरसच्या अगेन्स्ट जेव्हा डायग्नोसिस केलं जातं किंवा डिटेक्शन केलं जातं तेव्हा ही टेस्ट परफॉर्म केली जाते. दॅट इज डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड्स. न्यूक्लिक ॲसिडचा मिनिंग इथं आहे की व्हायरसचा जिनोम. आपण इथं व्हायरसचा जो जिनोम आहे तो जिनोम कन्फर्म करणार आणि आपल्याला माहिती आहे की व्हायरसचा जिनोम काय आहे, इट इज अन सिंगल स्ट्रँडेड पॉझिटिव्ह सेन्स RNA. सिंगल स्ट्रँडेड RNA. So here in this case we are going to confirm the presence of this single stranded positive sense RNA. That is the detection of nucleic acid. मग हे तो जो व्हायरसचा जिनोम आहे तो जिनोम कन्फर्म कसा करायचा, तो डिटेक्ट कसा करायचा, तर त्यासाठी एक कॉमन टेस्ट परफॉर्म केली जाते, एक टेक्निक आहे, and that is the RT-PCR. So RT-PCR test is performed. Okay, so for diagnosis the most important test is RT-PCR. याच्यामध्ये काय केलं जातं बघा आता, RT-PCR इन ब्रीफ आपण RT-PCR स्टडी करणार आहोत.
पीसीआर माहिती आहे, पीसीआर मीन्स पॉलिमरेज चेन रिएक्शन, आणि याच्यामध्ये काय केलं जातं, आरटी स्टँड्स फॉर रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज. सो रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पॉलिमरेज चेन रिएक्शन. आरटी-पीसीआर म्हणजे पीसीआर मध्ये काय केलं जातं की जो डीएनए असेल किंवा आरएनए असेल व्हॉट एव्हर इट इज त्याचं ॲम्प्लिफिकेशन केलं जातं. ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजे त्याचा नंबर वाढवला जातो. इफ वन डीएनए स्ट्रँड इज देअर देन वी कॅन रिप्लिकेट इट, वी कॅन प्रोड्यूस मल्टिपल कॉपीज ऑफ द सेम डीएनए. Likewise, if the single RNA copy is there, then we can replicate it and we can produce multiple copies of the RNA. So for amplification purpose, we use the PCR technique. But याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की RNA पासून DNA प्रोड्यूस करणार आहे बाय रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस, आणि मग त्या DNA मध्ये काही स्पेसिफिक जीन्स डिटेक्ट करणार. ओके, दॅट इज RT-PCR. मग याच्यामध्ये काय केलं जातं बघा. पहिल्यांदा सगळ्यात महत्त्वाचं की सपोज हा एक व्हायरस, हा सार्स व्हायरस आहे, and this virus has an envelope, that is it is a enveloped virus, and inside the envelope there is the genome, and genome of this virus is RNA, single stranded RNA. So if in first step what is done, this RNA is extracted. So RNA extraction is done. तो जो व्हायरस आहे किंवा व्हायरस सॅम्पल जे आहे आपल्याकडं त्यातून आरएनए एक्सट्रॅक्ट केला जातो, त्याचा जिनोम आहे तो जिनोम एक्सट्रॅक्ट केला जातो, सेपरेट केला जातो. हां, आता ही मल्टी स्टेप रिएक्शन आहे. याच्यामध्ये लायसिस बफर यूज केला जातो किंवा कॉलम क्रोमॅटोग्राफी पण यूज केलं जातं. बट ओव्हरऑल दिस एक्सट्रॅक्शन इज डन बाय युझिंग सॉलिड फेज एक्सट्रॅक्शन. The technique used for extraction of RNA from virus particle is solid phase extraction. Solid phase extraction. So in the first step, the viral genome, that is RNA, is extracted by using a solid phase extraction technique. Once the genome, that is RNA, is extracted, then the PCR is done. Means first the reverse transcription is done, multiple copies of DNA are produced, and then amplification is done. Let's see. So now we have RNA. आता आपण extraction केलेला आहे. Okay, RNA extraction केलेला आहे. So हा RNA आहे. Okay. आता जी पीसीआर ट्यूब असेल, सपोज ही पीसीआर ट्यूब आहे, पीसीआर मशीन असते एक. ओके, त्या मशीन मध्ये ही ट्यूब ठेवली जाते. मग वेरियस थर्मल सायकल्स आलं म्हणजे टेम्परेचर कमी जास्त केलं जातं, इनिशियल डिनॅच्युरेशन, मग इलॉंगेशन, ॲनिलिंग, या सगळ्या स्टेप्स परफॉर्म केले जातात. सो आता एवढं लक्षात घ्या की ट्यूब आहे, छोटीशी ट्यूब असते की जी पीसीआर मध्ये पुट करणार आहे. त्याच्यामध्ये काय काय ऍड केलं जातं, तर पहिल्यांदा आरएनए, ज्याचा आपल्याला ॲम्प्लिफिकेशन करायचं आहे, रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन करायचं. So RNA is added into that, nucleotides, DNTPs are added, that is bases. Then here the reverse transcriptase enzyme is added, reverse transcriptase enzyme, cofactor is added for this enzyme. Okay, हे सगळं ऍड केलं जातं. आता काय होईल बघा पुढं, त्यानंतर डीएनए पॉलिमरेज पण ऍड केलं जातं. डीएनए पॉलिमरेज हे सगळं मिक्सचर एका ट्यूब मध्ये आहे, आणि मग आपण त्याला पर्टिक्युलर टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोव्हाइड, रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज जे असते ते टेम्परेचर त्याला प्रोव्हाइड केलं जातं. आता काय होईल बघा, प्रायमर पण ऍड केलं होतं याच्यामध्ये. आता इथं प्रायमर पहिल्यांदा जॉईन केलं जातं. हा प्रायमर याला फिट झालं, प्रायमर, आणि याला म्हणायचं ॲनिलिंग. दिस इज कॉल्ड एज ॲनिलिंग, जॉईनिंग ऑफ प्रायमर. सो प्रायमर ॲनिल झालं. ॲनिल झाल्यानंतर काय होणार, आता हा जो एन्झाइम आहे रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज, तो काय करेल आता की या आरएनए हा जो प्रायमर आहे त्या प्रायमरला पुढं इलॉंगेट करेल. सो हियर द इलॉंगेशन इज डन. सो ओरिजिनली इट वॉज एन आरएनए स्ट्रँड, नाउ अ स्ट्रँड कॉम्प्लिमेंटरी टू आरएनए इज प्रोड्यूस्ड, अँड दॅट इज डीएनए. कारण या डीएनटीपी आहे, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रायफॉस्फेट. त्यामुळे आता जो सिंथेसिस होणार तो कोण आहे, डीएनए असणार. सो इथं पहिल्या स्टेपमध्ये काय केलं, आरएनए पासून डीएनए प्रोड्यूस केलं. आरएनए पासून डीएनए प्रोड्यूस केला. या स्टेपला काय म्हणतो आपण, रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. अँड दिस रिएक्शन इज कॅटलाइज्ड बाय द रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाइम. सो रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन इज डन, डीएनए प्रोड्यूस झालं. ओके, नाव आता काय होतं, टेम्परेचर चेंज होतं त्या पीसीआर मशीन मध्ये, आणि या दोघांना सेपरेट केलं जातं. सो डिनॅच्युरेशन इज डन. डिनॅच्युरेशन म्हणजे याच्यामध्ये जो बॉन्ड आहे, हायड्रोजन बॉन्ड, that is broken down, hydrolysis or digestion. So denaturation is done. काय होणार आता डिनॅच्युरेशन मध्ये, हा आरएनए वेगळा झाला,
आणि जो डीएनए होता तो डीएनए आता सेपरेट झालेला आहे. म्हणजे आधी जो हा डुप्लेक्स होता, डबल स्टँडर्ड होता, पण डबल स्टँडर्ड मध्ये एक आरएनए दुसरा काय होता डीएनए होता, त्यामुळे त्याला कसला डुप्लेक्स म्हणणार आपण, हेट्रोडिप्लेक्स. 2 डिफरंट मॉलिक्युल्स आले, तो सेपरेट केला, आरएनए वेगळा झाला, तर हा कोण आहे डीएनए. मग काय केलं जातं, या डीएनएचं अँप्लिफिकेशन केलं जातं. सो इन दिस स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, डीएनए इज रिप्लिकेटेड, त्याला म्हणायचं अँप्लिफिकेशन. सो डीएनए रिप्लिकेशन कसं होणार, पहिल्यांदा इथे एक प्रायमर ऍड केला जाईल, सेम प्रायमर ऍड केलं जाईल आणि मग त्या प्रायमरला पुढे इलॉंगेट केलं जाणार आहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मध्ये. सो नाउ वी हॅव अँड डबल स्टँडर्ड डीएनए. आधी सिंगल स्टँडर्ड होता, आता डबल स्टँडर्ड डीएनए प्रोड्यूस झालेला. बघा सिक्वेन्शियली पहिल्यांदा आपण आरएनए आयसोलेट केला, आरएनए एक्सप्रेशन केल्यानंतर मग काय केलं की तो जो आरएनए त्या आरएनएचा रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन केलं आणि डीएनए प्रोड्यूस केलं, डीएनएची कॉपी प्रोड्यूस झाली. आता त्या डीएनएचं रिप्लिकेशन केलं, आपल्याकडे आता डबल स्टँडर्ड डीएनए अवेलेबल आहे. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन ही जी स्टेप आहे या स्टेपला पुन्हा डीनॅच्युरेशन केलं जातं. डीनॅच्युरेशन म्हणजेच जे डबल स्टँडर्ड डीएनए आहेत दोज आर सेपरेटेड, 2 स्ट्रँड्स आर सेपरेटेड. पुन्हा टेम्परेचर वाढवलं जातं 90 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त आणि मग काय होईल 2 डबल स्टँडर्ड डीएनए काय झाले सेपरेट झाले. सो 2 स्ट्रँड्स आर सेपरेटेड. So now we have 2 strands separated. Okay. 2 strands separated. 2 strands separate झाल्यानंतर आता पुढे काय बघूया. Two strands are separated. So this is a DNA. This is another DNA. 2 DNA strands are separated. Separate केल्यानंतर आता पुढे काय केलं तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे की आता या डीएनए वर काही व्हायरसचे जीन्स डिटेक्ट करायचे. आपण एंटायर जीनोम नाही बघत, त्यातलं काही जीन्स इम्पॉर्टंट तिथे आयडेंटिफाय केले जातात. कारण आपल्याला माहिती आहे की व्हायरसच्या स्ट्रक्चरमध्ये, सार्स व्हायरसच्या स्ट्रक्चरमध्ये काही प्रोटीन्स असतात. लाईक देयर इज एन एन प्रोटीन जो न्यूक्लिक ऍसिडला अटॅच असतो, एन प्रोटीन, न्यूक्लिक ऍसिड प्रोटीन, ॲज वेल ॲज ई प्रोटीन असतो जो एनव्हलप मध्ये. सो एन प्रोटीन इज देअर, ई प्रोटीन इज देअर, किंवा एस प्रोटीन पण असतो की जो स्पाइक मध्ये असतो. सो या एन, ई किंवा एस प्रोटीनला कोड करणारे जे जीन्स आहेत की जे फक्त सार्स व्हायरस मध्ये असतात, हे जीन्स आपण इथं कन्फर्म करायचे. हा जो डीएनए आहे या डीएनए मध्ये या जीन्स किंवा या प्रोटीनला कोड करणारे जीन्स आहेत का कन्फर्म करायचं. कसं कन्फर्म करणार, तर आपल्याला हे माहिती आहे की या जीनला कोड करणारा जो सिक्वेन्स आहे तो आपल्याला माहिती असतो. ओके, मग आपण काय करणार त्याला कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए सिक्वेन्स घ्यायचा, कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए सिक्वेन्स. सो स्मॉल फ्रॅगमेंट ऑफ डीएनए इज टेकन, स्मॉल फ्रॅगमेंट ऑफ डीएनए which is complementary to the sequence of N gene किंवा which is complementary to the sequence of E or S gene. असा एक छोटासा डीएनए फ्रॅगमेंट घेतला जातो आणि तो यांचा जो सिक्वेन्स आहे, म्हणजे एक्झाम्पल इफ सपोज द सिक्वेन्स ऑफ okay, if suppose this is the sequence of N gene A T G C C A T G S एक्झाम्पल म्हणून सांगतो. आपल्याला हा सिक्वेन्स माहित आहे तर आपण कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए सिक्वेन्स तयार केला जातो. T A C G G A सॉरी T AC हा फ्रॅगमेंट आपण डीएनए चा घेणार आहे. याला म्हणायचं प्रोब. दिस इज कॉल्ड ॲज डीएनए प्रोब. स्मॉल फ्रॅगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक जीन्स. स्मॉल डीएनए फ्रॅगमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक जीन्स. ओके, ऑन अ टार्गेट डीएनए. सो हा टार्गेट डीएनए आणि याच्यावर हा सिक्वेन्स कुठे आहे का बघायचा आपल्याला. हा सिक्वेन्स व्हिच कोड तो एन ई और एस, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असलेला एक छोटा डीएनए फ्रॅगमेंट तयार केला, दॅट इज कॉल्ड प्रोब. फक्त हा प्रोब कसा असणार आहे, इट इज एन रेडिओ लेबल्ड प्रोब. तो कसा असणार आहे, रेडिओ लेबल्ड. ओके, किंवा फ्लोरोसेंट पण असू शकतो. फ्लोरोसेंट असेल तर तो फ्लोरोसेंट लाईट इमिट करणार आहे. सो रेडिओ लेबल्ड प्रोब इज यूज्ड and it is mixed with these strands of DNA. Okay, आता important step आहे. If suppose this DNA has N gene, what will happen? This DNA will bind to that sequence. हा जो प्रोब आहे त्या ठिकाणी जाऊन बाइंड करेल. सिमिलरली इथे दुसरा प्रोब जाऊन बाइंड करेल. हा सपोज N जीन साठी असेल तर हा E जीन साठी.
हा याला बाइंड करेल. लाईकवाईज इथं सुद्धा आपल्याला दिसेल कॉम्प्लिमेंटरी पेअरिंग. ओके, किंवा इथं पण आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी पेअरिंग दिसेल. जर याला कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स प्रेझेंट असेल NESG ला, तर ते त्या ठिकाणी प्रोब जाऊन बाइंड करतील. आणि आपण माहिती की प्रोब कसे आहेत, रेडिओ लेबल्ड आहेत. सो दे विल बी, जेव्हा आपण याचा ऑटोमॅटिकली करणार आहे तेव्हा त्याची इमेज फॉर्म होईल. टिपिकल इमेज त्याची फॉर्म होते ऑन एक्सरे फिल्म, किंवा फ्लोरोसेंट यूज केला तर त्याची फ्लोरोसेंट इमेज तयार होते. आणि अशी इमेज जर तयार झाली, याचा अर्थ हा इथे येऊन कम्प्लिटली बाइंड झालेला आहे. जीन्स बाइंड झालेले आहेत, फ्रॅगमेंट्स बाइंड झालेले आहेत. आणि बाइंड झाले याचा अर्थ त्याला कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स प्रेझेंट आहे. म्हणजेच त्या जिनोमवर किंवा तो जो DNA आहे त्या DNA वर, त्या पेशंटच्या DNAवर, सॉरी पेशंट सॅम्पलमध्ये जो DNA आहे त्या DNAवर त्या जीनसाठी कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स प्रेझेंट आहे. दॅट इज हाऊ द डायग्नोसिस इज डन. So this technique is called as a reverse transcriptase PCR, RT-PCR. So first RNA is isolated, RNA पासून DNA रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन प्रोड्यूस केला जातो. DNA डुप्लिकेटेड, दॅट इज रिप्लिकेशन होत त्याचा डबल स्ट्रँड DNA फॉर्म झाला, सेपरेशन केलं जातं. आणि मग सेपरेशन केल्यानंतर मग रेडिओ लेबल्ड प्रोब जागे स्पेसिफिक जीन्स आर प्रोड्यूस्ड अँड दोज आर मिक्स्ड विथ द DNA. जर कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असेल तर ते त्याला बाइंड होतील आणि डायडिशन सिमिट करतील किंवा फ्लोरोसेंस सिमिट करतील. दॅट इज डिटेक्टेड. Okay, so this is in brief RT-PCR technique. So diagnosis of SARS virus can be done by isolating the virus from the sample, or by detection of antigen or antibodies by using ELISA or immunofluorescence technique. And the most important technique for diagnosis is the detection of nucleic acid by RT-PCR technique. So this is all about the lab diagnosis of SARS virus. Thank you.